आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद ओडिशार मयूरभंज जिले में आज विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे राष्ट्रपति। बाप स्वेच्छासेवी मानक स्वर्ण जयंती समारोह में आज संध्यारे भर्चुआल माध्यम उद्बोधन देवे प्रधानमंत्री। देशव्यापी 85टी नूतन केन्द्रीय विद्यालय और 28टी नवोदय विद्यालय खोलिबा लगी केन्द्र कैबिनेटर निष्पत्ति। जक्ष्मा रोगर मूलोत्पाटन उद्देश्य आज पंचकुलाठारे 100 दिन व्यापी एक स्वतंत्र अभियान शुभारंभ करेंगे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री। एवं जूनियर महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट आज ओमान मस्काट ठारे आरंभ होउची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मयूरभंज जिले में 6400 कोटी अधिक मूल्यर केतक विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मयूरभंज गस्तर द्वितीय दिन में राष्ट्रपति बांगिरीपोषी गोरुमहिषाणी, बुढ़ामरा चाकुलिया एवं बादामपाहाड़ केन्दुझरगढ़ रेल लाइन भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे। एसहित राष्ट्रपति रायरंगपुर आदिवासी गवेषणा और विकास केन्द्र, दंडाबोस एयरस्ट्रिप और उपमंडलीय चिकित्सालय समेत विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संध्यारे बोचा सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था बाप स्वेच्छासेवी मानकर स्वर्ण जयंती समारोह में भर्चुआल माध्यम उद्बोधन देवे। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल समेत राज्य मंत्रिमंडल बहु सदस्य आज संध्यारे अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे अनुष्ठित होगा समारोह में उपस्थित रहिबे। विश्वव्यापी 30टी देशर 1 लाख ऊर्ध्व बाप स्वेच्छासेवी ଏହି समारोह अंशग्रहण करेंगे। ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କ विभिन्न क्षेत्र में अवदान और त्याग संपर्क में उत्सव उपस्थापन कराजिबो बोली आम संवाददाता जणाइछन्ते। स्वराष्ट्र एवं समवाय मंत्री अमित शाह आज दिनिकिया गस्तरे गुजरात जिबे। पूर्वाह्न श्री शाह अहमदाबाद ठारे ग्लोबल हॉस्पिटल उद्घाटन करने पर गुजरात लोकसेवा ट्रस्ट वार्षिक उत्सव में जोगदेवे। संध्यारे श्री शाह अहमदाबाद ठारे आयोजित होगा बाप स्वर्ण जयंती समारोह में अंशग्रहण कर कार्यसूची रही। देशव्यापी 85टी नूतन केन्द्रीय विद्यालय खोलिबा लगी केन्द्र कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिसेंति। गतकाली संध्यारे नुआदिल्ली सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट बैठक निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम को यही सूचना देइछन्ति। से कहिसंति कर्णाटकर शिवमोगाठारे थिबा केन्द्रीय विद्यालय रे एथिसहित संप्रसारण कराजिबो। एथिलागि प्राय 5872 कोटी टंका व्यय अटकल कराଯାଇଛି। नूतन केन्द्रीय विद्यालय खोलाजिबा द्वारा देशव्यापी प्राय 82,560 छात्र छात्री को उच्च शिक्षा प्रदान करा जाय परिबो। एही सब विद्यालय रे 5388 नियमित पदवी मध्य पूरण कराजिबो। वर्तमान मस्को, काठमांडू और तेहरान ठारे गोटे लेखाएं केन्द्रीय विद्यालय समेत मोट 1256टी एही विद्यालय कार्य करुछि। एथिरे मोट 13,56,000 विद्यार्थी पाठ पढ़ुछन्ते बोली श्री वैष्णव कहिसन्ते। कैबिनेटर अन्य एक निष्पत्ति संपर्क में सूचना दी से कहते देशर जो सबु जिले में नवोदय विद्यालय नहीं सेठारे 28टी नूतन विद्यालय खोलाजिबो। एही 28टी नूतन नवोदय विद्यालय प्रतिष्ठा लगी 2359 कोटी 82 लाख टंका व्यय अटकल करा जायछि। एहा द्वारा 15,680 शिक्षार्थी उपकृत हेबे। ए सेठारे 1,316टी नियमित पदवी मध्य पूरण कराजिबो। वर्तमान देशव्यापी मोट 661टी नवोदय विद्यालय प्रतिष्ठा लगी मंजूर होइथिबा बेले सेथिमध्यरु 653टी कार्य करुछि। देशर समस्त केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय गुड़िक पीएम श्री विद्यालय योजना अंतर्भुक्त करा जायछि। एहा द्वारा जातीय शिक्षानीति 2020 सफल कार्यकारिता सह दृष्टांतमूलक विद्यालय भाव प्रतिपादित हो पारिछि बोली श्री वैष्णव मतव्यक्त करिसेंति। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आज कटक रेल स्टेशन नवनिर्मित पूर्व पार्श्व स्टेशन भवन उद्घाटन करेंगे। याद्वारा जातीय राजपथ पार्श्वर यात्री मानक निरवच्छिन्न यात्रा सुविधाजनक होगा सहित निरापत्ता को बहुगुणित करिबो। राज्य में रेल भित्तिभूमिर विकास सहित विश्वस्तरीय रेल नेटवर्क निर्माण, पूर्वांचलर विकास और ढांचामूलक भित्तिभूमि सुदृढ़ करने दिगरे केन्द्र सरकार प्रतिबद्धता याद्वारा प्रतिफलित होउछि। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी।
ଦେଶରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଆଜି ହରିୟାଣାର ପଞ୍ଚକୁଲାଠାରେ 100 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଦେଶର 33ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 347ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। 2018 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। 2018 ମସିହା ପରଠାରୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ, ଉପଚାର ଓ ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ସମାରୋହରେ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରତୀ ସିଂ ରାଓ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି କାତାରଠାରେ ଦୋହା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଚଳିତ 22ତମ ସଂସ୍କରଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଅଭିନବତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ବାହାରିନ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ସେଠାକାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ୍ଲାତିଫ ବିନ୍ ରସିଦ ଆଲ୍ ଜାୟାନିଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ବାହାରିନ୍ ଉଚ୍ଚ ଯୁଗ୍ମ ଆୟୋଗର ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବହୁବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର 20ତମ IISS ମାନମା ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବୈଠକର ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁସଂହତ କରିବା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିଶା ଔଷଧ ଆୟୋଗ CNDର 68ତମ ଅଧିବେଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଭାରତ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଭିନାଠାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ଶମ୍ଭୁ କୁମାରନ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗତକାଲି ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ CND ହେଉଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେଉଥିବା ଔଷଧ କାରବାର ଓ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂତ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ CND ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଭୂମିକା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାର ଆଜିଠାରୁ ଏକ 3 ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବା ସହିତ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନେ ଶପଥ ନେବେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ନେବେ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ସରକାର ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ଲୋଡ଼ିବେ। ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ନାଗପୁରଠାରେ ଆସନ୍ତା 16ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜିଠାରୁ ଓମାନର ମସ୍କାଟଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 10ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। FIH ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପୁଲ୍ Aରେ ଭାରତ ସମେତ ଚୀନ, ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଲ୍ Bରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜାପାନ, ହଂକଂ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ତାଇପେଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ସିଂଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶୀର୍ଷ 5ଟି ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଆଡିଲେଡ୍ର ଓଭାଲଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ସ୍କୋର 1 ୱିକେଟ୍ରେ 86 ରନ୍ରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଜି ତାର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ 9:30ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ନାଥନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୁଇନେ 38 ଓ ମାର୍ନସ୍ 20 ରନ୍ କରି କ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର 180 ରନ୍ର ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 94 ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି। ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ 6 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରି ଭାରତକୁ 180 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ସର୍ବାଧିକ 42 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପର୍ଥଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 295 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି 1-0ରେ ସିରିଜ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇଠାରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବାପ୍ସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 85ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ 28ଟି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ
ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜିଠାରୁ ଓମାନର ମସ୍କାଟ୍ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।